ہے اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی جوابی کارروائی جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ پاکستان پر آج رات بھی بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ کیا ایران آج رات جیش العدل پر سب سے بھیشن پرہار کرنے جا رہا ہے؟ Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. اور ایران کی جانب سے میزائل نصب کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. اور پاکستان بھر میں سوشل میڈیا نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی گراوٹ۔ معاف کریے اگر میں کہوں، ہم لوگوں کو کیئر کرنا چاہیے کہ یہ ٹیررسٹ ہمارے ملک کے اندر آئے کیسے۔ اگر ایرانی ہیں اور اگر لوکل ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنی عوام کو بتانا چاہیے کہ ان کو نکالنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، سو پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ آئین میزائل، ماہین میزائل، شاہین میزائل، یہ سب کہاں چلے گا؟ یہ شب برات پہ چلاؤ گے؟ تو کیا وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیر خارجہ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آنن فانن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیں؟ وہ انکریز ہو چکی ہے۔ ڈیولپمنٹس اس کے اندر اور بھی ہیں، جس میں ایران ریولوشنری گارڈز کے کرنل الحسین کا قتل بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاک ایران کشیدگی کے تناظر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک بھی آج لگے گی۔ اس قتل پر ابراہیم رئیسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے، ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب نمسکار لیں گے۔ دوستو، جے ہند۔ بھارت ٹاک چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایران پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ دن پہلے۔ اس میں جیسے آل ادر گروپ کا ممبرز کو مار گرائے تھے، اور پاکستان کے بلوچستان ایریا میں جو کہ ساؤتھ اور ویسٹ پارٹ میں ہے، پنجگر ایریا میں، اس میں پاکستان ریٹیلیٹ کیا ہے ایران کے اوپر، اور ایران میں نان ایرین لوگوں کو مار گرا ہے، 9 پرسن کو، جو کہ پاکستان بول رہے ہیں یہ ایران کے اندر دہشت گرد کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایران کے ایک کرنل کو مار گرا ہے، جو کہ اس کا کلیم جیسے ادر کلیم کرا ہے کہ ایران کے ایک کرنل کو مارا ہے۔ اس کے اوپر ایران ابھی پاکستان کے اوپر بھڑکا ہوا ہے اور بولا ہے، ابھی پاکستان ڈرا ہوا ہے اور بولا ہے کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور کل پاکستان پورا کا پورا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ضرور واچ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے لائک کر دیجیے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو پہ۔ چلو کیا وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیر خارجہ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آنن فانن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیتے ہیں، تو ری ایکشن پہ طور ہوئے پاکستان اپنا سفیر بلا دیتا ہے، تو اس کے دورست نتائج کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ میری تو ہمیشہ خواہش ہے کہ ایران سے اور سب ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ایک اس کی یہ پاسبلٹی ہے کہ ترکی، ایران اور سعودی عرب شاید کمپیل ہو کہ زیادہ پالیسیز کو کوارڈینیٹ کریں، ایک یہ پاسبلٹی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کریں۔ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اسے ہمیں کنٹین کرنا چاہیے، اس کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ جب فرماتے ہیں کہ ظاہر ہمیں اپنا وقار ہے، ہم ایک نیوکلیر جو بھی ہے، ہم اب what would you suggest in concrete terms کہ اس کو ہم ریزالو بھی کیسے کریں؟ اور میں یہ سجیسٹ کروں گا، جی میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اس میں کوئی رول ادا کر رہا ہوگا، نہیں کر رہا تو اسے کہنا چاہیے پرائیویٹلی کہ وہ معاملے کو ٹھنڈا کرائے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور چائنیز ان کو ایرانین کو سمجھایا جائے بھی آپ کے بڑے کم دوست ہیں اس علاقے میں، ہم تو آپ کے دشمن نہیں، آپ زبردستی کیوں تول گئے ہیں؟ میں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں جب سے یہ حملے ہوئے ہیں پچھلے 3-4 دن میں، پہلے شام میں حملہ ہوا، اسرائیل نے کیا ہے، پھر قاسم سلیمانی صاحب کی جو اینیورسری تھی اس پہ جو زبردست بم دھماکے ہوئے ہیں، تو سیکیورٹی فورسز ایران کی ڈیفینسو پہ ہوئی ہیں اور وہ لیش آؤٹ کر رہی ہیں، اور لیش آؤٹ کبھی تدبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوتا، اور پاکستان کے ساتھ کرنا جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، جس دنیا کی 5 موسٹ پاورفل آرمیز ہیں،
कुछ सेंस नहीं बन रहा और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के, फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पे भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी कदीम ताकत है। उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब भी जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इसराइल की जो अभी हमास की जंग है हमास की, क्या हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने को अपना रोल चेंज किया है जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। तो ये वो इतने बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने बाय चॉइस, अमेरिका क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये कुछ कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। वो लैश आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इस हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी हिकमत क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करें? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सारे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं, ना इस किस्म का प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफादात इस बात के मुतहम्मिल नहीं। इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है। और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कर्नल अल हुसैन किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ के उसके मिशन पर थे वहाँ पर, जिस जगह पर, जो कि कहीं पर जाहिदान आ रहा है, कहीं पर बॉर्डर कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उनको जो कत्ल किया गया उसके साथ ही उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि क्लेम कर रहा है जैशुल अदल ग्रुप। अब जैशुल अदल ग्रुप वही है कि जिसको टारगेट किया है ईरान ने। ईरान ने जब हमला किया पाकिस्तान पर तो उसने कहा कि हमने जैशुल अदल, उस दहशतगर्द ग्रुप को टारगेट किया है जो एक अरसे से हमारे गार्ड्स के, पुलिस के, फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला आ रहा है। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैशुल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैशुल अदल पर टारगेट करेगा पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? तो यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। देखें, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने सोच रखा है या वो इस बात से झिझक नहीं रहे कि अब कुछ भी ऐसा होगा तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टैंड सामने आया, बल्कि ये भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक बैक किया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया गया, उनसे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया है और उनको कहा गया है कि ये क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में जिस तरीके से होता है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेल कर दिया गया एम्बेसडर को, अब उनकी तरफ से चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया गया और ये कहा गया। लेकिन ये बात कहना कि हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, और फिर जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी जब ये कहा गया था कि हम ये एक नहीं है बल्कि इसके बाद भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात की गई थी। ये कुछ उसी तरह की सूरत हाल लग रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जब उनके डिफेंस मिनिस्टर बात करता है तो कई मरतबा ये
बात कही गई, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद से लेकर और भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि